जी समीना जी, हाँ जी 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 हाँ जी। 31ਵੀਂ पंजाबी अरबी संगत दी फुल्लां दी लड़ी लैके मैं समीना असमा हाजिर है। ते अज दी साडी पंजाबी अरबी संगत मैं जिस तरह दस चुकी 31ਵੀਂ संगत है, ते मैं सारे संगतियां नू अपने प्राहुणियां नू जी आयां नू कहनी है। ते अज साडे प्राहुणियां विचों जिन्हां दा मैं शुक्रिया अदा बहुत कर रही हैं, हिस्सा नज़म दे विच नज़म पढ़नगे जनाबा सुखवीर कौर सुखन जी, ते कहानी जिहड़ी है टीपू सलमान मखदूम जी कहानी पढ़नगे। नज़म जिहड़ी है पहला हिस्सा नज़म दा होएगा और डॉक्टर सुखन जी नज़म पढ़नगे और उहदे बाद उहदे ते गलबात होएगी। एहदे बाद इस तरह ही कहानी पढ़ी जाएगी, टीपू जी कहानी पढ़नगे और फिर उहदे ते गलबात होएगी। ते मैं एक बारी दस दवां ये गल कि जदों नज़म या कहानी पढ़ी जाएगी ते नज़म पढ़न वाले और कहानी पढ़न वाले जिहड़े ने वो पढ़ के उहदे बाद गलबात दे विच शरीक नहीं होणगे, ते साडे संगती ते रलती जिहड़े ने संगत दे वो गलबात करनगे। ते नज़म असी अपनी शुरू करने में अपनी हिस्सा नज़म दा जिहड़ा है और म्यूट कर दियो जरा सारियां नू, सिर्फ डॉक्टर सुखन जी नू लैण देना कि उन्होंने नज़म पढ़नी है। डॉक्टर साहिबा जिहड़े ने डॉक्टर सुखवीर हुणे गल इन्हां नाल हो रही सी, पढ़ाते ने चंडीगढ़ कॉलेज दे विच पंजाबी पढ़ाते ने और इन्हां ने तनकीद दियां 4 किताबां इन्हां दियां तनकीद दियां आ चुकियां ने। इहदे अलावा अजकल शायरी कर रहे हैं और इन्हां दी शायरी जिहड़ी है वो रसालियां दे विच और अखबार दे विच छप रही है। बड़ी सोहनी शायरी करदियां ने ते जल्द ही छेती इन्हां दी कवितावां दी किताब जिहड़ी है वो साडे हाथ विच होएगी। ते अज ये PhD ने ते अज इन्हां दी असीं खूबसूरत जिहड़ी है नज़म वो सुनांगे। नज़म या गज़ल जो भी है वो ये हुण साडे संगतियां दे नाल रलत करनगे। जी सुखन जी। जी शुक्रिया मैम आपका भी और बाकी सब ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ भी। मेरी जिहड़ी ये रचना हैगी है जी, ਇਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ है, सिरलेख ही है ਇਹਦਾ कि सिरलेख जो चावे रख लें। मेरी इस रचना का सिरलेख है, सिरलेख जो चावे रख लें। पेश है मेरी रचना। बचपन तो हुण तक दबाया गया मैनू, मैं औरत हाँ बस समझाया गया मैनू। बचपन तो हुण तक दबाया गया मैनू, मैं औरत हाँ बस समझाया गया मैनू। पत्थरां दी दुनिया च मोम वांग रखिया, पत्थरां दी दुनिया च मोम वांग रखिया, ते तपश दी खातिर जलाया गया मैनू। मैं औरत हाँ बस समझाया गया मैनू। कोशिश मैं कीती गल जुबान ते ले आण दी, कोशिश मैं कीती गल जुबान ते ले आण दी, पतियाया ललचाया धमकाया गया मैनू। कोशिश मैं कीती गल जुबान ते ले आण दी, पतियाया ललचाया धमकाया गया मैनू। मुनसिफां दे अंदर छुपे बैठे ने सित मगर इत्थे, मुनसिफां दे अंदर छुपे बैठे ने सित मगर इत्थे, कि अजलां तो अग्गां च जलाया गया मैनू। कर कर के लीरा मेरी इज्जत आबरू नू, कर कर के लीरा मेरी इज्जत आबरू नू, हवशियां नजरां सावें नचाया गया मैनू। वर्जना नू तोड़ मैं जद भी सिर उठाया कदी, वर्जना नू तोड़ मैं जद भी सिर उठाया कदी, कि जिन्ने वार उठी गिराया गया मैनू। वर्जना नू तोड़ मैं जद भी सिर उठाया कदी, कि जिन्ने वार उठी गिराया गया मैनू। मेरा ये सवाल तैनू सुन ते जवाब दे मैनू, मेरा मेरा ये सवाल तैनू सुन ते जवाब दे मैनू। मैं इदां ही सां जां बनाया गया मैनू, मैं इदां ही सां जां बनाया गया मैनू। कि बचपन तो हुण तक
दबाया गया मैनू मैं औरत हाँ बस, समझाया गया मैनू मैं औरत हाँ बस, समझाया गया मैनू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। वाह, बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया बहुत अच्छे जी। सुखन जी। हाँ जी, हुण साडे चलती संगत दे गल करनगे साडे दोस्त इस नज़म उत्ते। जी हाँ जी, हाँ जी बीबा जी तुसी शुरू कर दियो। अच्छा जी, मैं कर देनी। सुखवीर जी, जी आया नू। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਮੀਨਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੀ ਆੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਕਦੇ, ਨਾਟ ਅ ਸੁਪਰ ਵੂਮਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਹੋਪਿੰਗ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ। जी 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 पक्का प्रॉमिस मैम, अगली बारी दूजा पासा तस्वीर दा ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ the life goes on, ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਝਲਕ। ਸੋ ਉਡੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। थैंक यू मैम। बहुत शुक्रिया बीबा जी, बहुत शुक्रिया। तुसी गल सही कीती है, पर इस तस्वीर बारे भी गल ठीक है तुसी नहीं कीती, लेकिन हो जाती है तो कोई ओदे च वो नहीं हैगा जो इन्होंने पासा दसिया है औरत का। हाँ जी हाँ जी, आईफोन तो आवाज आ रही है। ठीक जी जी। ਇਹ ਟੀਪੂ ਜੀ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ठीक हो गया। नहीं टीपू जी नहीं सी, आईफोन ते है सी कोई। जी हाँ जी, कोई और मित्र साडे गल करना चाहन? मैं थोड़ी जी गल कर दिया जी। जी जी कि अमर जी करो। बहुत बढ़िया पोएम और बड़ी हिस्टोरिकल परस्पैक्टिव नूं इन्हां ने अगे लियांदा। और मैं थोड़ी जी गल करदा कि इहदी जो पोएम दा फ्लो है, ग्रिपिंग फ्लो, पहले जिन्हों आपां कहने पहलियां दो लाइनां अस्थाई दे विच तां बड़ा कंपैक्ट आउंदा। बचपन तो हुण तक दबाया गया मैनू मैं औरत हाँ बस, समझाया गया मैनू। ਇਹਦਾ फ्लो बहुत टाइट और बहुत ग्रिपिंग है इस वेले कि मतलब ठा 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 गल आ रही है। पर कदी कदी जो अंतरे पढ़ते हैं उन्होंने मैनू लगता कि फ्लो का थोड़ा इन्ना टाइटली नहीं, जिदा लास्ट विच ही देख लो कि मेरा ये सवाल तेनू सुन ते जवाब दे मैनू। मतलब गल तो ठीक है पर वो इन्ना टाइटली बनिया नहीं गया फ्लो नू। पर ये आइडिया सारे बहुत वधिया ने और ये बड़ी एक्चुअली सदियां तो यो जेड़े ख्यालात आए ने। पर मैं ये भी नाल कह दियां कि ये ख्याल बार बार असी सुनते हैं। नवीनता गल्लां दे ख्यालां दे विच नवीनता नवीं चीज़ दी मैनू थोड़ी जी घाट लगी कि ये ख्याल तो है ने बड़े बार बार असी सुने, पर थोड़ी नवापन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ऐड हो जाए तो होर भी वधिया होएगा। बहुत बहुत मेहरबानी जी। शुक्रिया जी अमर जी। हाँ जी मैं गल कह सकदा? जी जी गुरदास जी, बड़े दिनों बाद तुसी आए हो।
ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਆਈਏ ਹਨਾ, ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਥੋੜੀਆਂ ਵਿਕਾ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ। ਉਹ 18 ਆਦਮੀ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੋਨੋਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਾਈਫ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀਨਸ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਡਰਨ ਕਰੀਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਵੂਮਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਾਕੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਲੋ ਹੋ ਗਏ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਾਂਹ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਥੋੜੀ ਅੱਛਾ ਵੀਕ ਜਾ ਵੀਕ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਗਾਂਹ ਵਾਧੂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਔਰਤ 3 ਕਦਮ ਜੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਪਰ 1 ਕਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਟੈਟੂ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਟੈਟੂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਮਕਲਾਵਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੋਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਥੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਵੀ the thing is ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਟੈਟੂ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਨਖੇਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ you don't have to go back, you still can find these issues now and the way the women are dealing with these issues now. yes ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਾਂ? ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਤੂਨ ਰਾਈਡਰ ਹੈ ਲੇਡੀ ਫੂਡ ਪਾਂਡਾ ਦੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਈਕ ਕੁਛ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਬਰ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰੀਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਾਈਕ ਦੇ ਆਰ ਓਵਰਕਮਿੰਗ ਦੀਸ। ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਮ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਮ। ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ
औरत कोशिश तो कर रही है पर वो इशूज़ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਔਕੜਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ ਬਸ ਕੁਇਕਲੀ ਜੀ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਔਰ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰੰਟ ਹੈ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੰਟ ਰਹੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਦੋਂ ਡਾਇਲੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੀਰ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਲਪਲੈਸ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਜੁੜੀ ਹੈ ਔਰ ਹੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਹੀਰ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੀਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹੀਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੱਲ ਦੀ ਹੀਰ ਦੀ ਇਟਸ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬੈਟਲ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ okay the condition was not very good the condition of women in society but it has improved yes though the pace has been very slow the progress is there lekin ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਪੇਸ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਸਕ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਫਿਰਕੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਔਰ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਐਂਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਪਾਸਟ ਡੇਟਾ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ it's a continuous battle but it doesn't mean that we stop making it an issue in our society or raising our voice like we say कि ਜਿਹੜੀ poem है या ਜਿਹੜੀ गजल है तो it's an expression of your inner feelings and reaction to external restrictions from society whether you are a female or male तो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨਾ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਲੋਬਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਹਮ ਜਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬੈਟਲ ਐਂਡ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੂਲਸ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਸਟਰਗਲ ਵਿਲ ਗੋ ਔਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੋਣੇ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ embossed in these evil cultural obstacles it's very sad because ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕੁਟੇਬਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਜਿੰਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ That's all. Thank you. ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਵਿਮਨਸ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਪੋਇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪੋਇਮ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੋਇਮ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਏ ਨੇ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੋਇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਮੀਨਾ ਜੀ ਮੈਂ 1-2 ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੀ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਵੇਂ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਤਕਰੀਬਨ, ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕੁੜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੇਸਾਖਤਾ ਯਾਨੀ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਹਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵਹਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਮੀਨਾ ਜੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਠੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਠੇ ਲੱਦ ਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਔਰਤ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਔਰਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਔਰਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤਬਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਅਹਿਮ ਮੌਜੂ ਹੈ। ਜੀ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ। ਜੀ I was looking forward कि डॉक्टर साहब कुछ कंटेंट ते गल हो गई है, कुछ जरा फॉर्मेट ते गल करना है ना क्रिटिकली, वो I think डॉक्टर साहब is the most suitable scholar। ये ते कोई रोशनी पान जरा स्ट्रक्चर सी, जरा फॉर्मेट सी आइडिया दा, कंटेंट दा, वो ते I think डॉक्टर साहब जेहड़े ने सानू एजुकेट थोड़ा सा करते हैं, या कोई होर साहब अगर है ते करते हैं। जिवें अमरजीत साहब ने जो सवाल चुक्या ना फॉर्मेट दा, स्ट्रक्चर दा, ते ओहदे ते थोड़ी जी कोई रोशनी पै जाए ना ते असी नेक्स्ट स्टेप ते फिर चली जाए। ठीक है, ठीक है।
ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਜ਼ਮ ਵਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਜ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। बहुत शुक्रिया मंजूर जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। हाँ जी, थैंक यू सो मच। ते मेरे ख्याल च नज़म ते गल हो गई है काफ़ी। ते बहरहाल सुखन जी बहुत शुक्रिया तुहाडा, तुसीं लिखते रहो और साडे संगतियां नूं तुसीं सुणांदे रहो। ते हुण असीं चलने में अपने एक गल कहनी सी, इफ यू डोंट माइंड। जी जी बेबा, मैं सुखबीर जी नूं कह रही हां कि भी बड़ी कामयाब रही तुहाडी पोएम, क्योंकि ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ मतलब कि ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ओपिनियंस ਆਏ ਨੇ, सो दैट इज द बेस्ट पार्ट। बिल्कुल सारे लोगों ਦੇ ओपिनियंस आई थिंक बहुत कामयाब रही है ਤੁਹਾਡੀ पोएम। हाँ बिल्कुल जी, क्योंकि जिस नज़म ते या जिस लिखत ते गलबात होए खुल के, वो मेरे ख्याल च कामयाब नज़म होती है या कहानी होती है या गजल होती है। जरूर, और स्पेशली ਜਿਹੜੀ women's rights ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕੰਮ ਹੈ। सो congratulations on that। बिल्कुल, और बड़ी खूबसूरत गलबात हुई है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਟੀਪੂ ਸਲਮਾਨ ਮਖਦੂਮ ਜੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਟੀਪੂ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 8 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਹੈ ਔਰ 3 ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਭੂਕਾਂ, ਅੱਧੀ ਮੌਤ, ਐਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਟੀਪੂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। हाँ जी, मेरी आवाज साफ आ रही जी? बिल्कुल। कहानी का असरनामा है पवित्र। प्लास्टिक दी पीली मुठ उत्ते चमकीले स्टील वाली छुरी वावा तेज सी। सेब नूं छूंदे ही फाड़ी खच नाल परां मारदी। इस काटा काटी विच उंगलां बचांदे ओनू हासा भी आंदा पिया सी। उंगलां दा हुण करना की सी। सेबां दियां रसीली फाड़ियां एक पासे करदे ओहदे हत्थ विच कारलियां डंडलां सामने ढेर पाए करदे सन। हत्थां उत्ते चुरियां तां नहीं सन, पर गुट उत्ते कुछ वाल चिट्टे गए सन। 2 किलो दे 2 किलो लाल सूए निक्के निक्के पहाड़ी सेबां दे डंडल कढ के ਉਹਨੇ एक प्याली अगे रख ली ते डंडलां विचों कलेजी रंग दे मच्छियां मंगरे बीज ਕੱਢ ਕੇ ਜਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਪਿਆਲੀ ਭਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਿਆਲੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੁਤਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸਕਾਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਆਤਮਾ ਹੱਤਿਆ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਰੰਗੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾ ਲਏ ਸਨ, ਵਰਨਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ 2 ਪੱਤਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਅਜੇ ਦੂਜਾ ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਜਾਪਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਐਲਨ ਟਿਊਰਿੰਗ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਧੀ ਪਿਆਲੀ ਸੇਬ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਾਇਨਾਈਡ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। ਇਹ ਸੇਬ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ
ਗੂਗਲ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਪੱਕ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਟਿਊਰਿੰਗ ਇੰਝ ਹੀ ਮਰਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੀ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕੌਣ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੱਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲੋਥ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਸੇਬ ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੀਜ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੂਤੇ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਸਫੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਵਾਈਨ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਾਈਨ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਏਗਾ, ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਵਾਂਗ। ਟਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ। ਕੁੜੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਸੁਜਾ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਮੁਸਕਾ ਪਿਆ। ਅੱਧੀ ਪਿਆਲੀ ਪਾਣੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਉਲਟਾਏ ਤੇ ਢੱਕਣ ਰੱਖ ਕੇ ਬਟਨ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਵਰੋਲੇ ਵਿੱਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਾਈਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਫੜਨ ਲਈ ਮੁੜਿਆ, ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 10 ਕੁ ਸਕਿੰਟ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਈਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕੱਢੀ, ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਦਾ ਸ਼ੇਕ ਪਾਏ ਜਾਂ ਵਾਈਨ। ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ। ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਅਥਰੂ, ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਸਕੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੜਮੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ 2 ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫੌਰਨ ਵਾਈਨ ਪੀਣ ਨਾਲ ਉਲਟੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਫਿਰਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਅੱਖਾਂ ਭਾਰੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਾਈਨ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਘੁੱਟ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵਾਈਨ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਈਮੇਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਠੀਕ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਟ ਕੇ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਮੁਸਕਾਨ, ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ, ਉਹਦੇ ਅਥਰੂ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਸਰਤਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਿੱਪੂ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ, ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਜੀ। ਕੁੜੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਂਗ ਮਾਸੂਮ, ਰਵਾ ਰਵਾ ਕੇ ਹਵਾਈ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਾਨ ਨੂੰ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਅੰਕਲ। ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋ ਚੱਲਾ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਪਰ ਚੀਕਦੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 12 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾ ਡੱਕਿਆ ਕਿ ਨਾ ਰਵਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ। ਬਸ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ, ਟਿਕਟ ਭਿਜਵਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਸੈਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਦਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਦਹਾਕਾ ਸੱਦਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸਦਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਵਹੁਟੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਅਕਲਾਪੇ ਤੋਂ ਲੁਕਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵਰਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਕਬਰ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਹੁਟੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲੈਤੀ ਪੜਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਲੜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਦਾਦੇ ਦੇ ਘਰ ਮਰਨ ਲਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਬੁੱਢਾ ਅਕਬਰ ਹੁਣ ਬਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੰਦ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਗੰਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਏਡਜ਼ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ।
ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਬੜ ਗਈ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਮਰਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ 18 ਵਰੇ ਬਾਲੜੀ ਨਾਲ ਵਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਅਕਬਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਰਸ਼ਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੜੀ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੱਸਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਹਾੜ ਲੰਘੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਹਾੜ ਲੰਘੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੱਸਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ, ਬਾਤਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੂੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਵੇਲਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਹਾੜ ਦੇ ਦਿਹਾੜ ਵੇਖੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਖੁੱਲਾ ਵੇਲਾ। ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਘੰਟੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵਨ ਕਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਛੱਡੀਆਂ। ਫਿਲਮਾਂ, ਹੀਰੋ, ਫੈਸ਼ਨ, ਯਾਰੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਖੜੇ, ਸੁਪਨੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ। ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠਹਿਰਾव ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਚਕਲ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਦਫਨਾਏ ਮੁਰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ। 7ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੋਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹਮਜੋਲੀ ਨੇ ਨਨ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਰਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਲੂਤ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜੋੜਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਵਾਬ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵਹੁਟੀ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਕਿੰਝ ਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲਾ ਜੀਵਨ ਫਿਲਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੂੜੀ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਲਈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਸਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬੇਔਲਾਦ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਦਾ ਟਕੋਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ? ਵਹੁਟੀ ਬਿਨਾਂ ਬਸ ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੀ ਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਦਾਸ, ਖਾਲੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬਸ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਬਸ ਲੰਘ ਗਈ। ਲੰਘੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਬੋਲੀ ਗਈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਈ ਏ, ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਏ ਤਾਂ ਜੀਣੀ ਤੇ ਪਏਗੀ। ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਉਦਾਸੀ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬਸ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰੇ ਕੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਦਾ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੁੜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਕਾਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਉਮਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਵਲੈਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਉਦਾਸੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਸੀ ਲੁਕਾ ਛੁਪਾ ਕੇ। ਕੁੜੀ ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸਕਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 2 ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਾਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਤੁਰ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ।
ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਕੁੜੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਠਕੇਲੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਤੜਪ ਦੀਆਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੜੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੂੰਹੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੱਢ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਐਨੀ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਕੁੜੀ ਰੋਣ ਹਾਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਸੈਕਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸਾਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਅਛੂਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਗੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਐਨੀ ਸੋਹਣੀ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦੀ ਪਈ, ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਮਰਨ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਨਾ ਵੇਖਣੀ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਅਕਬਰ, ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ? ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੀ ਕੁਛ ਹੌਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹਿਚਕੀਆਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਚਮੜੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਸੋਫੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਸਿਰ ਟਿਕਾਏ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿਚਕੀਆਂ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸੋਫੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤਾਂ ਖੋਲੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਰਦ ਲਿਪਟੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਖੋਲਣ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਮੜ ਗਈ। 2 ਕੁ ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ, ਸਿਰਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮਰਦੀ ਪਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਟੋਕੇ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ। ਕੁੜੀ ਸਿਰਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਫੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਸੈਕਸ ਗੰਦੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਾਗਨ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਟਰ ਬਿਟਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਘਾਬਰ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ 42 ਸੈਕਿੰਡ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਉੱਠੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਤੁਰ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਮੁਸਕਾਨ ਖਿਲਾਰਦੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕੀ ਪੀਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਚਾਹ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਿਆਲੀ ਫੜਨ ਤੀਕਰ ਉਹ ਝੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਲੀ ਫੜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਉੱਤੇ 2 ਚੁੰਮੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਦੀ ਲੋਅ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੁੱਲਾਂ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹਦੀ ਧੜਕਨ ਵੱਧ ਗਈ। ਕੁੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਸੋਹਣੇ ਸਨ। ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ? ਨਹੀਂ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹਦੀ ਵਹੁਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੋਲੀਆਂ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਮੁੜੀ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਸੀ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਨਾ ਜੈਨਸਿਸ ਦੇ ਅੰਗ 19 ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਤੇ 31 ਤੋਂ 38 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਪੰਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਈਮੇਲ ਸੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਪੁਰਾਣੀ। ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੰਗਰੇ, ਅਥਰੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਗੱਡ-ਮੱਡ ਹੋ ਗਏ। ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਜੰਮੀ ਝਾਕਦੇ ਪਈ। ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਥ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੜਪਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਲੋਥ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਈ। ਬਾਈਬਲ ਸੀ, ਪਿਓ ਨੇ ਸਿਆਣ ਲਈ ਧੀ ਦੀ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਈਮੇਲ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਜੁਮਲੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਦਹੂਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਉਸ ਰਾਤ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਉੱਤੇ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕੀਤਾ। ਲੂਤ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਸਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਵੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਵੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਰਾਤ ਦੋਵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭੋਗ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੂਤ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਬਿਸਤਰ ਉੱਤੇ ਆਈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੂਤ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਮੁਆਬ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਆਬ ਸਾਰੇ ਅਜੋਕੇ ਮੁਆਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਬਿਨ-ਨਾਮੀ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਨ-ਨਾਮੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮੋਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਰੋਂਦਾ ਅਕਬਰ ਬਾਈਬਲ ਫੜੀ ਕਮਰਿਓਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। जी टीपू जी। जी मेरा नाम शहजाद असलम है जी जी। और जी टीपू साहब की कहानी बहुत शानदार है। कहानी कुछ देर पहले मैं पढ़ी हुई सी और मैनू उदों भी बहुत पसंद आई सी। मेरे ख्याल नाल हर इंसान दे दिल च या उहदे दिमाग च कुछ ऐसियां गल्लां हुंदियां ने जिहड़ियां वो शायद बाहर नहीं कढना चाहता हुंदा, लेकिन लिखारी वास्ते बड़ी इंपॉर्टेंट गल है कि वो चीज़ां एक तरह दा बागी बन के अपनियां गल्लां जिहड़ियां अंदर दियां दिमाग दियां ने बाहर कढदा है। और टीपू साहब इस लिहाज नाल बड़े बागी ने कि ऐसियां चीज़ां जिहड़ियां कि वो खुद फील करते ने या साडी सोसाइटी जिहड़े टैबूज ने जिसदे असीं आम तौर ते ना सोच सकने ना गल कर सकने आ, वो ये अछूते ख्याल कढदे ने ते ओहदे उत्ते एक कहानी बनांदे ने। ते इहदे च भी उन्हां ने जिस तरह खुदकुशी दा जिहड़ा उत्थों स्टार्ट लिया और खुदकुशी इट सैल्फ लिटरेचर च बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह एल्बर्ट कैम्यू दा फलसफा रहा है और इस तरह एक छोटी बच्ची दा और एक बड़े बंदे नाल जिहड़ा तल्लक है, जिस तरह लोलिता एक नॉवल है। तो सो ये बड़े कंपलैक्स और बड़े ट्रिकी सब्जेक्ट ने जिन्हां उत्ते लिखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन टीपू साहब नूं मैं दाद देना कि इन्होंने बहुत ही जबरदस्त कहानी लिखी है और उहदे साइकोलॉजिकल जिहड़ा एनालिसिस है और जिस तरह कहानी चलती है वो भी बहुत जानदार है। और नवे क्वेश्चन ऐसे ने कि जिहड़े उन्होंने छोड़ दिते ने सुनने वाले ते कि भी इहदे ते तुसी खुद भी सोचो और एक अपने ब्रेन विच माइंड विच उन्हां चीज़ां दे हवाले नाल उन गल नूं अगे लैके चलन। सो बहुत बहुत मुबारक टीपू साहब, बहुत उम्दा काम। बहुत शुक्रिया शहजाद जी, बड़ी अच्छी तुसी गलबात कीती है जी। होर कोई दोस्त साडे गल करना चाहन?
ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਂਡੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕੈਰੋ ਪਾਂਡੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਂਡੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਰ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਬਿਸਤਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦੋਨੋਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁੰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਲਾਗ ਕੁੰਤੀ ਦਾ ਤੇ ਪਾਂਡੂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁੰਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਕੁੰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 3 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ 3 ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ 3 ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਮੁੰਡੇ ਸਹਿਲ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। जी 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 मंजूर जी, ठीक क्या तुसी हाँ जी। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਖੇ 8th ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਘੱਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨੀ ਹੁਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। 8th ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਖੀਰ ਕੀ ਜਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਮੋਹਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੇ ਮੋਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਛੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਮਝ ਛੇਤੀ ਆ ਗਈ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਸੁਖਨ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੇ ਨਾਟਕ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ, ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰਤ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਇਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਨਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਰਾ ਤੇ ਈਡੀਪਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਖੀਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਆਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਹਰ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਇਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਈਡੀਪਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਂਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਈਵਨ ਦੈਟ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਨੇ ਆ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਖੁਦ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੱਖਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਨਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸੁਖਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਲੀਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 2 ਪੇਜ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਉਹ 2 ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਕੱਟਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਗਲੀ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਾਣੀ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਚੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਦੁਨੀਆ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਲਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਖਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 2 ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਚਦਾ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਲਿਖਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ 3-4 ਸਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੈਨਵਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਹਿਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਇਹ ਸੌਖਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਰਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੈਨਵਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ? ਜੀ ਸਈਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ
if I may माजरत चाहनी हाँ जे मैं कमां ते ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵਾਂਟਿੰਗ ਦੈਟ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਸ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸੀਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਡੈਸਪਰੇਟ ਟਾਈਮ ਫॉर द ਰੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ this is only for an emotional fulfillment of a teenage girl though she is dying ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ I understand ਕਿ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ and it was in the Bible ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਲਨ ਟਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ not everybody knows Alan Turing I mean he's an intellectual he's a lawyer ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ of course ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੰਗਤੀ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ but my point is this ਕਿ ਵੀ Alan Turing ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ it's somehow it's not adding ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਲਨ ਟਿਊਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਪਲ ਸੀਡਸ ਤੋਂ ਸਾਇਨਾਈਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ or whatever ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆ I'm sure he knows better than I do ਕਿ ਉਹ ਵੀ controversial ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ did he really kill himself or was it an accident so ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ again like everybody said this is an amazing subject that he has picked up and ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਈਡੀਪਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੜੀ ਹੈ ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਡੀ ਅਪ ਕਰ ਦਈਏ ਵਿਦ ਦੀ ਸਾਈਡ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡੋਂਟ ਐਨਹਾਂਸ ਦ ਸਟੋਰੀ ਇਨ ਐਨੀ ਵੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਟੇਕਸ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਜ਼ਰ ਚਾਹਨੀ ਮੈਂ this is my thought on it ਮੇਰਾ ਦੇਵਾ ਜੀ ਬਹੁਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੌਰੀ ਜੀ ਮੰਜ਼ੂਰ ਸਮੀਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਬੀਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਵੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਸ਼ਊਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਮਰਦ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰਦਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਔਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜਨਮਣਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਓ ਦੇ ਥਰੂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਮਰਦ ਸਭ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਰਕਿਕ ਪਿਓ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਮਰਦ ਨਾ ਮਰਦ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਬੜਾ ਆਮ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਐਵੇਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਡ ਕਰ ਜੀ। ਸਹੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ? ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਟੈਬੂਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਬੂਜ਼ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਟੈਬੂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਟ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ, ਉਹ ਟੈਬੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਟੈਬੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਲਨ ਟਿਊਰਿੰਗ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੋਮੋਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਬੂਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਟੈਬੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਟੈਬੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਯੰਗ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਟੈਬੂ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਟੈਬੂਜ਼ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਟੋਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਯੰਗ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਐਲਨ ਟਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟੈਬੂਜ਼, ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਲੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟੈਬੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਰੂਰ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਪੀਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯੰਗ ਦੀ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੋ ਦੋਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਧੂਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੋਈ ਅਧੂਰਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਘਾਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਯੰਗ ਕੁੜੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਲਾਈਫ ਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਹ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜੀਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਵੀ ਆ, ਸੈਕਸ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਵੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਅਧੂਰੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਬੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੱਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖਨ ਜੀ। ਉਹ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸਈਦ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੂਟੀ ਨਾ ਫੁੱਲੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਮਾਉਣ ਕਿਸ ਕਾਰੀ, ਐਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗਿਟਕਾਂ ਨੱਪ ਕੇ ਕੀ ਢਿੱਡ ਤਰਕਾਉਣੀਏ ਪਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ there is no attraction, there is no need ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ, there is really no I don't even think ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਈਡੀਪਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ the only convenience, this only thing that's available। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕੋਈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ it's a relationship of convenience for her। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ? ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਭਰਵੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਔਰਤ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮਰਦ ਦਾ ਨਮਰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਰ ਕਿੱਧਰ ਨੇ? ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਐਬਸੈਂਸ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ
ठीक है जी, बड़ी परवीन गल हुई है और बड़ा जबरदस्त जरा मंजूर जी ने गल की है, नजम साहब का जरा शेर सुनाया है और अमर जी ने जी गल की है जबरदस्त। तो सारा वो एनालिसिस है इस कहानी का कि ये एक सिंबॉलिक कहानी सी और ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ सोसाइटी ने साडे माशरे ने उन्हां मिथां नूं तोड़ना है, किस तरह तोड़ना है और किवें टुटदियां ने और किवें पहले टुटियां ने, ते ये सारा मुद्दा सी इस कहानी दा। टीपू जी मुबारक, तुहानू बहुत बड़ी खूबसूरत परवीन गलबात हुई है इस कहानी ते। और सुखवीर जी तुहाडा भी बहुत शुक्रिया, तुसी मान दिता सानू साडी संगत विच आए और तुसी नज़म पेश की। अपने दोस्तां मित्रां सारे संगतियां दा भी बड़ा शुक्रिया। फिर मिलांगे जी 15 दिन बाद नवे परौणियां नाल जी, नवी गलबात नाल। अल्लाह भी रब रख।